بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر ایک لذیذ مزیدار پھل شہتوت ملبریز، یہ آپ کو شہروں میں دیہاتوں میں ہر گلی کوچے میں آواز جب وہ بیچنے والے لگاتے رہتے ہیں۔ شہتوت جلیبہ ٹھنڈا ٹھار مزیدار، یہ کھٹا میٹھا لذیذ مزیدار، آدمی تو کھاتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے، جتنی بھی بڑی بڑی خطرناک بیماریاں ہیں جن میں تیزابیت ہے، جلن ہے، کولیسٹرول ہے، کینسر ہے، قبض ہے، کسی نہ کسی انداز میں اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ گرمی کے مہینوں میں جب تک یہ آپ کو ملتا ہے، آپ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ جن لوگوں کو الٹی آتی ہے، معدے جگر کی سوزش یا امراض گردہ کی وجہ سے، وجہ کوئی بھی ہو، لیکن شہتوت کے استعمال کرنے سے الٹی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے پتے بھی یا وہ زخموں کے لیے، کسی قسم کا کوئی زخم ہو، اس کے پتوں کی نقدی بنا کے، مرہم بنا کے، پیسٹ بنا کے لگا کے اور اوپر سے باندھ دیں، انشاءاللہ لذیذ ہے، وہ زخم بہت جلدی بھرنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے، لیکن دل کو مضبوط کرتا ہے۔ گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، دل کی کمزوری ہے، آپ اگر کہیں تھکے ہوئے آئے ہو یا کہیں جا رہے ہو لیکن آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، آپ نے شہتوت کا استعمال کیا، آپ کی تھکاوٹ فوراً ہی دور ہو گئی۔ پیاس ہے، گرمی کا موسم ہے، شہتوت استعمال کر لو، شہتوت کا شربت استعمال کر لو، فوراً ہی پیاس کنٹرول ہو جائے گی۔ یہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کے لیے بہت زبردست ہے۔ منہ کے چھالے ہیں، اس کے کھانے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر شہتوت نہیں اس کے پتے ہی چبائیں یا پانی میں ابال کے غرارے کریں، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ شہتوت کا شربت اور شہد ملا کر ٹانسلز میں استعمال کروا رہے ہیں اطباء عرصہ دراز سے، اور اس کے رزلٹ بھی بڑے حوصلہ افزا ہیں۔ اسی طرح کھانسی ہے، گلے کی سوجن ہے، تو آپ شہتوت کا استعمال کریں، شہتوت کا شربت کا استعمال کریں۔ اور یہ دماغی خشکی کے لیے، نزلہ اور زکام کے لیے، تیزابیت کے لیے، جگر کی گرمی کے لیے، ہیپاٹائٹس کے لیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جس آدمی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، پاکستان میں اس وقت تو بہت زیادہ بہتات ہے ہیپاٹائٹس کی، تو جس معالج کے پاس بھی آپ جاؤ گے، حکیم طبیب یا ڈاکٹر ہو، وہ آپ کو ہیپاٹائٹس سوزش جگر بتلائے گا۔ تو یہ اس کے استعمال کرنے سے ہیپاٹائٹس میں فرق پڑ جاتا ہے، جگر کی سوزش ختم ہو جاتی ہے، اس سے خون بھی صاف ہوتا ہے، اور دل میں خوشی اور جو وہ گلے کا جو درد ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہے، بلڈ پریشر ہے، جلد کے امراض ہیں، کولیسٹرول ہے، کینسر ہے، اگر کہ یہ بیماریاں نہیں ہیں، یعنی کولیسٹرول نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، نظر کمزور نہیں ہے، تو ان بیماریوں کے بچاؤ کے لیے آپ پہلے استعمال کر لیں
शहतूत जो है इससे झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, दाग धब्बे और झुर्रियाँ। इसके पत्तों को बारीक पीस के उसका लेप कर लें, 2-3 घंटे के बाद धो डालें, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फोड़ा है, अगर वो पकता नहीं है तो फटता भी नहीं है, तो आप शहतूत के पत्तों को मरहम बना के उसकी नुकदी बना के आप फोड़े पर रख के बांध दें। इंशाअल्लाह लजीज फोड़ा जो है वो बहुत जल्दी फट के मवाद निकलना शुरू हो जाएगा। और ये वजन का भी कम जब वो कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए, बी और सी भी मौजूद होता है। ये जो मलबरीज शहतूत है, इसके पत्तों का काढ़ा बना के आप जहाँ कहीं दाग धब्बे हैं, खुजली है, चेहरे पे आप लेप कर लें तो इंशाअल्लाह लजीज है वो दाग धब्बे और खुजली ख़त्म हो जाएगी। शहतूत या शहतूत का पत्ते जो हैं उन्हें तेल के अंदर डाल के, शहतूत हो या शहतूत के पत्ते, नारियल का तेल हो, तिलों का तेल हो, आप इसे पकाएं। पकाने के बाद जब आप देखें कि इसे तेल रह गया है, पूंछ छान के साफ करके तो आप इसे रख लें। रात के वक्त चेहरा पे आप लेप करें, इंशाअल्लाह लजीज दाग धब्बे छइयाँ ख़त्म हो गए और चेहरे पे रौनक आ जाएगी, रहनाई आ जाएगी। और ये दायमी कब्ज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सर का दर्द है, दिमाग की खुश्की है, एलर्जी है, ठंडक और तवानाई पहुँचाने वाली और तबीयत को हशाश बशाश करने वाला शहतूत। और ये टॉन्सिल्स के लिए इसका शरबत भी मिलता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं माशाअल्लाह इसको खुश करके, जब मौसम नहीं होता सर्दियां होती हैं तो वो सर्दी के अय्याम में भी इस्तेमाल करते हैं। जो फायदा तर का, ताज़ा का, वही फायदा जो वो खुश का भी है, खुश खांसी के लिए। और इसमें एक और बहुत ज़बरदस्त पेट के कीड़ों के मारने के लिए खासियत पाई जाती है। बच्चों के पेट के कीड़े हों या औरतों या मर्दों के, आप इसकी जड़ को और जड़ के ऊपर जो छाल होती है, छिलका होता है, आप उसे उतारें। उतारने के बाद खुश कर लें। खुश करने के बाद बारीक पाउडर बना लें, वो पेस्ट बना के, वो सफ़ूफ बना के आप 2 मशा मिकदार में हर रोज सुबह आप इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह लजीज पेट के जब वो कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। मुंह के छाले, गर्मी है, खुश्की है, किसी वजह से है, तेज मिर्च मसाला की वजह से, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं शहतूत के खाने से या शहतूत के पत्तों को उबाल के उस पानी के गरारे करने से। तो ये दिल की बीमारी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। यानी अगर दिल की कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ कमज़ोरी ही कमज़ोरी है, और उस कमज़ोरी को करने के लिए नकाहत है, कमज़ोरी है और चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है। अब जब सुबह सुबह मलबरीज शहतूत का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखोगे कि दिल के अंदर फौरन ही ताकत महसूस हो गई। जब तक ये फल आपको मिल रहा है, इस फल का ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह की नियामत इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाहुम्मा इन्ना लकल हम्द व लका शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र। अल्लाह तारीफ़ें तेरे लिए, शुक्र तेरे लिए, तूने कितनी अच्छी अच्छी नियामतें हमारे लिए पैदा की हैं। तो जब तक ये शहतूत मिल रहा है, इसे आप इस्तेमाल करें। जब शहतूत नहीं है, खांसी है, नज़ला, ज़ुकाम है, टॉन्सिल्स है, तो इसका शरबत 12 महीने मिलता रहता है। बाद लोगों ने शहतूत
پلس ملٹھی بنایا ہوا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ جو گولیاں ٹافیاں طرح طرح کی رنگ برنگی، ان سے اور خشکی پیدا ہوتی ہے۔ امراض کھانسی کے لیے اور گلے کی خرابی کے لیے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ شہتوت، خشک شہتوت اور شہتوت کا شربت استعمال کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔